世界万行台拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安好，我是主持人黄平仁。你有听过台积电变做美积电，即马变做德积电，后日积电、美积电，是孙悟空串魔化作数万千，也是从此台湾空空无通好练。讲是复制台湾模式顶下游供应链。 干嘛呢？今仔日5位专家斗阵来讨论。来，首先介绍现场的来宾，头一位资深媒体人廖林丽玲。主持人、各位观众，大家好。那么第二位，原地大学 EMBA 教授郭仁山。各位观众朋友，大家平安，大家安安。那么第三位，美区科技总经理吴金英。大家好。 那么第四位呢，在线顶的是咱台湾人工智慧实验室的创办人杜奕钦。大家好。那么还有另外第5位呢，是咱的张老师张钦玉，然后就到现场。首先，咱先来关心，你敢知影台积电甲欧洲半导体业者合资打造着欧积电？那么伫德国的萨克斯邦。 德勒斯登的厂区内面呢，工程已经顺利来进行。萨克斯邦的邦长嘛，带了90个人来访问台湾，那么有一场甲邦长的访问。谢谢邦长，欢迎邦长接受阮公司台语台的专访。Danke für Ihre Zeit. Also meine erste Frage ist, TSMC hat sich für Dresden entschieden und was würden Sie sagen, was sind die Vorteile von Dresden? Die Mikroelektronik ist ja überhaupt noch nicht so alt als Technologie. Wir benutzen sie heute und die jungen Leute können sich gar nichts anderes vorstellen, aber in Wirklichkeit sind das erst 50 Jahre, in denen es das überhaupt gibt. Und hier in Taiwan hat man vor 50 Jahren begonnen und in Dresden auch. Es gibt da ein Ökosystem, viele Wissenschaftler, viele Unternehmen, viel Erfahrung. Und wir wissen, in Europa ist Dresden der beste Platz für Mikroelektronik und deswegen ist es gut, richtig, aber auch folgerichtig, dass sich TSMC für Dresden entschieden hat. Und wie läuft im Moment diese neue Fabrik? Reibungslos? Alles Gute in Dresden? Ja, ich glaube, Sie kennen das hier in Taiwan, wie das aussieht, wenn so eine Fabrik gebaut wird. Es sind Dutzende Kräne, es ist ein buntes Lichtermeer, es sind unfassbar viele Menschen, die da arbeiten. Und es ist für mich atemberaubend zu sehen, wie schnell diese Fabrik nach oben wächst, wie eng man miteinander in Verbindung ist und wie gut und von der Kultur her, wie harmonisch es ist zwischen Taiwan und Deutschland. Das ist ganz harmonisch. Und was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat die TSMC, also ich meine Ansiedlung von TSMC in Deutschland? Welche Bedeutung hat? Es ist ein ganz wichtiger Schritt, weil die Souveränität für Mikroelektronik ist der zentrale Punkt. Das wissen wir, gerade das Thema künstliche Intelligenz. Und TSMC ist das Unternehmen auf der Welt im Bereich der Mikroelektronik. Es gehört nach Europa und dass es sich jetzt dafür entschieden hat, ist auch ein klares Bekenntnis, dass in Europa in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dieser Markt auch weiter wachsen wird. Und wie kann die TSMC helfen, so um die zum Beispiel deutsche Autoindustrie oder andere Branchen wettbewerbsfähig zu machen? Mikroelektronik ist die Schlüsseltechnologie, um die großen Fragen unserer Zeit zu klären. Und da gehört es über die Frage des Klimaschutzes. Klimaschutz ist dann am Ende Elektromobilität, ist künstliche Intelligenz im Bereich der Gebäude. Es ist die große Frage der Volkskrankheiten, beispielsweise wie Krebs oder Alzheimer. Wir werden dort nur eine Lösung haben mit der Digitalisierung, mit der Mikroelektronik und viele andere Bereiche auch. Und ohne TSMC geht es nicht. Das ist eine auch gute und wichtige Erkenntnis, die viele auf der Welt haben. Und dass man aber es schafft, dafür zu sorgen, dass in Japan, in Amerika, jetzt in Europa solche zentralen Fabriken sind, die sorgt auch dafür,
dass sich TSMC weiter abstützt in verschiedenen Regionen. Ich denke, am Ende sind alle davon Profiteure. Wir wissen, es gibt nicht ein Land auf der Welt, es gibt eigentlich auch nicht mal eine Weltregion, die alleine die Mikroelektronik beherrschen kann. Man braucht das Wissen, man braucht die Zuarbeit von ganzen Weltregionen, um einen Mikrochip herzustellen. Das ist auch ein Beitrag für die Stabilität und für die Sicherheit in unserer Welt. Mhm. Aber werden taiwanesische Unternehmen mit starken Gewerkschaften, so in Deutschland oder sogenannten der Feierabendkultur konfrontieren? Bestimmt. Genau so wird das werden. Aha. Und also wie plant Sachsen zum Beispiel so taiwanesische Ingenieure und ihre Familie also beim Anleben in Deutschland zu unterstützen? Ja, es werden Wohnungen gebaut. Wir reden gerade über das Thema Medizin. Chinesische Medizin ist spektakulär, ist bekannt. In Europa aber nicht so praktiziert. Das wird eine große Bereicherung sein. Ich denke, dass das, was wir an Arbeitnehmerrechten haben, aber auch eine gute und wichtige Erfahrung sein wird für TSMC und für Taiwan. Zumindest sehen wir das bei Investitionen, die wir in Deutschland haben aus Japan oder aus den USA, dass das am Ende auch ein spannender Lernprozess ist für das Unternehmen in dem eigentlichen Herkunftsland. Und welche kurz- oder langfristige Effekte sehen Sie durch die Ansiedlung von TSMC? Europa will ja einen größeren Teil an dem weltweiten Chipmarkt haben. Man hat sich vorgenommen 20% aus Europa. Das ist jetzt aus meiner Sicht eine Größenordnung, die nicht mal ambitioniert ist. Wir sind aber jetzt erst bei 10%. Und diese Ansiedlung von TSMC soll dazu beitragen, diesen weltweiten Footprint von Europa zu stärken. Und in welche andere weitere Bereiche so können auch eine Kooperation zwischen Taiwan und Deutschland, weitere tiefe Kooperation in der Zukunft? Ja, Taiwan ist ja das Land auch der Hochtechnologie in vielen anderen Bereichen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir noch viel mehr Kooperationen haben. Ich bin froh, hier zu sein, das zu erleben. Ich merke überall offene Türen und wissbegierige, neugierige Menschen. Das finde ich interessant, weil das bin ich auch. Okay, dann letzte Frage. Also Sie haben Vormittag mit Chairman C.C. Wei getroffen. Und welche Themen haben Sie geredet und können Sie das mit uns teilen? Nein. Aha. Aber was ist Ihr erster Eindruck von TSMC in Hsinchu in Taiwan? Ja, es ist eine Kraft, eine Größenordnung, die nicht zu kopieren ist. Es gibt es nur einmal auf der Welt und das ist hier in Taiwan und das ist ein riesiger Erfolg, der zeigt, wenn man auf Leistung setzt, auf Exzellenz setzt, wenn man immer wieder Verbesserungen möchte, dann gelingen großartige Dinge. Und man kann Taiwan nur dazu gratulieren, dass sie diesen Weg gegangen sind und der so erfolgreich geworden ist. Und TSMC hat mit so vielen internationalen Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen wie Bosch und so weiter. Und wie sehen Sie diese besonderen Merkmale von TSMC in der Zukunft im Vergleich zu TSMC? Es ist ein Ökosystem, wo viele zusammenwirken, die Spezifikationen, die es in Europa gibt, auch besser erklären können. Ich glaube, dass es viel auch Vertrauen geschaffen hat, dass Siemens oder Infineon, dass NXP, dass Bosch gemeinsam dieses Werk ESMC mit TSMC gemeinsam aufbauen. Und deswegen gibt es auch ganz viel Potenzial für die Zukunft, vor allen Dingen auch was die kleinen Strukturen angeht, was Chips angeht für andere Bereiche als Automobil. Dieses Werk in Dresden ist ja gedacht worden für die Industrieproduktion, für die Automobilindustrie, aber es ist auch noch viel mehr möglich. Ja, okay, vielen Dank, Herr Mr. Präsident. Schönen Aufenthalt in Taiwan. Danke. Ja, 真感謝你接受公司第二大訪問。Vielen Dank。咱他看到吼，就在现场的主持人哦，莅临吼，帮赞吼，咱来做这个访问吼。因为一撮人来超90个，是。是安怎才一群人
90个才一大棚人。是，这个故事吼，爱为旧年开始讲起啦吼。我想主持人嘛拢真清楚，就是旧年8月的时阵吼，咱的这个台积电吼，因这个萨克森邦的首都首府吼德累斯顿家吼，开始动工动土起一个这个台积电的欧洲的头一个工厂啦吼。因为安尼关系呢，所以咱即马这个萨克森邦加这个台积电，佮有咱台湾的这个关系吼，实在是愈来愈好吼。这边来当然嘛有大早伫咱访问咱嘛有听到吼，伊嘛有去拜会这个台积电的这个 CC 位啦吼，这个董事长嘿是。那这边就是讲吼，其实哦，我感觉有几点咱会使来甲大家就是分享一下。头一点就是讲吼，我感觉这边这个帮助来吼，对咱台湾的外交来讲意义足大。因为吼，主持人咱即马吼是为咱知影咱台湾甲德国拢无邦交嘛吼，这差不多得要30年来，唔捌有任何一个帮长吼，德国的帮长来咱台湾。所以这边真正是一个吼，对咱台湾的外交一个足大的这个。咱是有观众朋友一个概念，帮长徛咱的什么业，政治人物的什么业是省长。这个阶级也是比无咯，比省长更加悬一个阶级。差不多是这个主持人大家讲的这个阶级吼，因为吼咱知影讲德国有16邦，吼，那16邦这萨克森邦吼是伫以前的吼，这德国的东部，就是以前的这个东德吼，德东啦，即嘛咱讲德东。其实吼，为什么讲吼，这个台积电吼，台积电伊的选择吼，伫这个萨克森邦吼，都是真有意思的是，因为这个首府的所在在德累斯顿吼，伊拄啊吼，其实伊就伫这个吼，甲这个 Czech Republic 吼，捷克啊，个 Poland 吼，拢足近的。其实吼，伊去这个对咱即马台湾咱足熟悉的这 Volkswagen 吼，咱这个汽车吼，伊的这个总部嘛是伫狼堡，吼，福斯的这个总部嘛是伫狼堡，嘿，无讲偌久，差不多开车差不多3点钟吧，吼，嘿，另外伊离这个。德国吼上有钱的一帮吼，就是即马咱讲吼，即马即个 Oktoberfest 的，有人做爱啉迄秘鲁的吼，迄帮吼，迄个即个白羊帮吼，这白羊帮这嘛是真紧，因为伊伫边仔尔，所以伊的即个地理吼是真特别真好，而且就是讲再来就是讲吼，即个所在吼有一个吼，咱知讲美国有一个戏骨吼，其实德国萨克森嘛有一个全欧洲的即个号称即个戏骨吼，即个所在就是有吼。几啊千间的公司拢是半导体，所以本来就一个这个产业链嘛，是，嘿对，所以本来就一个部落，本来就一个主落，所以这就是为什么讲吼，这个TSMC 吼，咱的台积电吼选择这个 Dresden 作为伊欧洲的头一个工厂吼，这是一个真重要的原因。所以这边来咱到最后嘛有听到帮长伫讲吼，伊讲这个其实我今年嘛已经去过德累斯顿3遍吼，去甲观察，去甲关心吼，去甲做一寡新闻报道吼。即马已经吼，你会使看到迄雏形已经出来啊吼。这个所在其实真有意思哦。咱若是伫这个工厂遮吼，咱就会发现讲，咱知影讲，头拄我主持人讲的这个欧积电嘛，这 ESMC 欧积电，伊其实都这个宝石啦、Infineon 啊遮吼，咱就咱若是徛在这个。TSMC 欧洲的工厂哦，咱就发现讲，边仔都是宝顺呢，足近呢，30秒你就到，吼，所以伊已经有一个这个吼主路，吼，有一个安尼这个半导体这个企业，拢伫 Dresden 这个所在，这就是为什么讲吼，这个所在的地理吼，离这个捷克啦、离波兰遮近，而且呢，就是讲离因本身因德国上重视的就是因的汽车嘛，吼，咱个会记你讲，这个2020年的前后，就是咱这 COVID， 咱这疫情吼开始的时阵，咱咧德国迄汽车大家拢做爱开吼，不管是讲奔驰啦、奥迪啦是啥物吼，拢是伤害足大，拢丢掉，拢丢掉，因为这生产线拢无办法继续拍，因为安怎咧，无即个吼晶片，无即个晶片，所以因就是去惊着，甲伊即马才争取 TSMC 吼去因德国，而且是来即个德国的东部，即个以前的即个东德的即个部分遮吼，来即个。这会使讲是算做欧洲的中心点吗？应该是讲半导体的中心点是安尼讲啦。半导体的中心点。是。而且就是讲吼，因即马头先咱讲的即个德国的戏骨吼，全欧洲吼，全欧洲每3粒晶片吼，都有1粒就是为即个所在出来。所以本来就有一个即个真好的即个供应链伫遐吼，所以这是一个真重要的一个为什么讲吼德国即马遮尔重视即个萨克森邦，萨克森的邦长吼，莫讲萨克森邦啊，是讲。全德国有16个邦吼，拢唔捌来过台湾。30年来啦，30年来头一个来，顶边迄是可能差不多1999年来，吼，所以差不多26年，吼，即个26、27年即个时间，所以这边对咱台湾的即个外交，
意义是非常非常的重要。啊，讲当然莫讲即个经济方面的即个影响吼，因为咱知影讲即马台积电世界第大怎啊，即个帮长嘛讲吼，台湾的即个台积电吼，世界找无第二间啦吼。啊，所以呢，即马萨克森邦对咱台湾吼，正经做友好的吼，为倒一个方面来看，拢是哦。比如讲，对咱的学生，伊即马提供足侪奖学金，吼，所以也是讲对于这个继续去读册有兴趣的学生哦，较紧上迄德国在台协会啦，吼，去找因啦。嘿，有提供足侪足好的即个方式吼，来鼓励咱台湾的学生吼去遐读册哦。啊，另外一方面吼，咱知影讲，咱的台积电要带德国遐设厂，有一个真大的问题，就是呢人才。其实德国吼无真侪遮的吼半导体人才，是，所以即马每一年吼，拢会送一寡学生吼来咱台湾遮去即台大啦吼，阳明交大、成功大学啦，嘿啊，然后呢，搁去即咱台积电的即个实习，嘿，对，去呢即个新人中心遐，吼去遐训练，哦，所以这两边即摆交往是非常非常的即个 close 啦，吼，这就是为什么这边吼，嘉义大阵仗90个人安尼吼来咱台湾安尼，我想讲90个咧是偌侪人是来缀上的吗？还是讲每一个人拢有人物在身哦？哦，有哦，其实不只是即个科技方面吼，文化方面嘛是真重要。其实这边吼嘛拜访一寡文化文教的单位吼，因为我记得我去年还是今年初的时访问吼，这个萨克森邦吼，萨克森邦专门吼负责咱台积电的这个负责人吼，是以前这个萨克森邦的财政部部长，伊就提起吼，那我甲访问完了后吼，我感觉伊有一个观念做好的，就是讲伊讲吼，其实呢。这台积电来咱德国遮投资吼，不只是讲科技方面尔吼，佫有一寡文化吼，会带动。嘿，所以就问我讲，咱台湾是有什么文化？牙齿啊文化是什么？我讲是啦，毋过阮台湾不只是这牙齿啊尔吼，阮佫有吼真侪真特别的所在。我意思是讲吼，我感觉德国萨克森嘛，因做用心的吼，因为你关心讲这不只是讲是这个这个。科技的这个交流尔，吼，或者文化上的吼，伊嘛对咱的学生吼真好。啊，不只是安尼，因即满呢嘛已经伫开始起一寡主体，吼，互咱的咧台湾来这个工程师。啊，咱想看觅，咱台湾来工程师嘛，不只是一个人去尔嘛，对吧？佫有伊的 family 的太太囡仔，所以因即马萨克森邦主要嘛有甲即个帮长访问吼，伊即嘛开始起即个主体吼，啊是寡医疗啦吼、交通啦吼，啊佫有呢，即马萨克森邦吼，因为我过去一年去3遍吼，即马已经有台湾料理啊。已经有啊！所以主持人，你连刚去的时候，台湾料理吼，做到底的吼，什么萝卜饭啦、蚵仔煎啦，吼，啊个臭豆腐啦，吼。但是吼，他昨你有问到帮长一个问题，德国的工作文化。是，人有下班的文化啊，来 It's matter time 来啉只米露吼，创啥啊？袂像咱台湾台积电吼，咱坦白讲吼，卖官的文化吼，这种这刷来因的工会佫真强大吼。你家己私底下侧面的这观察，你认为可能会安怎来解决，来行做一个方向？是，其实出现咱大早嘛有听。这个帮长伫讲吼，伊讲甲做阿萨利的吼，我甲问讲，这德国的这个下班的文化，敢会有一寡影响吼，对这个咱的新的这个工厂吼，伊嘛讲甲做阿萨利，会，那我个人是感觉，伊袂甲你隐瞒啦，嘿，那我是有一个建议啦，我感觉讲吼，其实吼。当然，这个德国咱知影讲，因的法律，咱台湾其实嘛是吼吸收德国的法律吼，所以不管是民法啦、刑法第1条，拢甲人一模一样，对，所以就是讲，这法律只要是伫法律的规定来吼，我相信呢，因拢会真遵守啦吼，所以我访问帮长，访问这个专门负责台积电的负责人，伊拢会讲，咱免担心，因为呢。因共款有3班伫轮啦吼，所以特别甲我讲吼，半暝啊吼，也是咧加气吼，加害歹去吼，唔惊诶吼找无人，又特别安尼吼，甲咱保证啦吼，这是头一个啦吼，又安尼保证啦吼。啊，第二个就是讲，大家主持人讲，无毋对德国的这个工会吼，做强势的吼。那我是感觉讲，除了讲吼，这个咱这个科技方面的这个吼，互相的这个学习了后吼，我感觉一个真做特别的所在，想要甲观众朋友甲主持人分享，就是吼，咱这个。德勒斯登这个所在吼，除了咱头先讲的伊的地理吼真特别了啊吼之外吼，伊其实这个30分钟开车30分钟吼远的这个所在有一个吼城市叫做麦森，就是因德国吼著名的这个吼，咱讲做幼路迄个灰啊。
吼，啊，伫咱台湾嘛有伫卖啦，吼，啊，这是因的国宝的对啊啦，吼，啊，这个麦森的这个做幼路的花啊，吼，是因的德国文化，拢是过年过节才会摕出来用的吼。我感觉吼，台积电应该吼好好甲这个麦森的文化有一寡互动吼，也是讲吼，看是安怎吼，互这个德国的这个员工知影讲吼 ，You know me 吼，你有了解我的文化安尼吼，啊，因为这个麦森不是一般的这个花啊，伊是一个做幼路型德国的国宝，啊，因也是每一个德国人的家庭也是有，嘛不是讲一般人拢有吼。团结宝啦。嘿，对，啊，拢迄过年啊、过节该摕出来用的，所以我的意思是讲，咱来对这个文化上吼，去甲互因感觉讲吼，我了解恁的文化，这我感觉是种当然咱知影讲台积电的这个技术，这拢世界一流的，啊，不过这文化上，咱应该搁较进一步去了解这个文化。是。啊，即摆在线顶吼，是咱台湾人工智慧实验室的这个创办人吼，多谢吼。我要首先甲你请教，因为今仔人数较济吼，我直接甲你问2个问题吼。因为你即摆伫美国吼，可能半暝1、2点啊吼。头一个问题就是讲，你曾经伫文章顶头提供了讲，台积电吼应该好好来思考讲下一步，除了会晓做晶片，那在 AI 这产业顶头应该扮演什么角色？哦，不管是人才也好，生产也好，还是服务客户也好，你认为这步去甲 Dresden 吼，去甲德勒斯登，伊个这个意义是啥物？虽然去德勒斯登是做这个车用的这个晶片啊，来你请。我想哦，台积电对于 AI 的投资应该以前拢想甲真详细啦，我都免加讲。但是哦，我是看这 AI 产业这澳洲是安怎想 AI 这款代志哦？澳洲像这个伊上有名的都是车嘛，智慧医疗、车子，还有就是它的德国的这种制造工业机。那你可以看在过去几年，我们在讲人工智慧，其实主要都是以美国为主的这种大的这个云端，像 Microsoft、Google 或者是这个Meta 其实都是大的云端的这个系统，但其实，在人工智慧在2024到2025年，我们在讲语言模型，到2025年之后，其实我们现在在谈的都是在讲人工智慧用在无人机、用在汽车、用在未来的智慧的这种终端，有关的这种相关的这种应用。那所以很自然而然，其实欧洲在这一波就不是只有这个德国，就比如说像法国在今年有这个欧洲的这个巴黎的这种人工智慧 AI H 上面的这个峰会，因为它强调的就是可信任、负责任的这种供应链。那以这种角度来讲的话，很自然，台湾在欧洲的各个国家，它就是一个重要的可信任的这个人工智慧的这种供应的这个伙伴。那相对来讲的话，你可以想象，就是以前我们在讲 AI， 都是在讲Amazon、Google、Microsoft 这种大的云端，建立大量的这个非常多参数的这个大模型。但其实，在人工智慧到2024到2025年，其实现在已经到了智慧的终端，那有包含这种自动车，有包含这种无人机，有包含这种智慧医疗，以及未来的这种像 Bosch 的这种各种的智慧的家庭的这种应用。那在 Follow 在2024年，这个2023、2024年的这种欧盟的，我们在讲 AI Act， 就是人工智慧法规，人工智慧相关的这种立法，以及这种平台的这种 Digital Service Act、Digital Market Act。其实，在台湾在人工智慧的这个产业链，其实有别于除了过去我们在讲攻占这种云端的集团之外，那其实在跟欧洲这种自驾车跟这种个人的电子化的设备，就是下一个很重要的这个战场。那我相信就是说，在这一波其实也有很多的新的这个运算，就比如说像在台湾我们医疗产业，我们有这种台湾联合的这种产业联盟。那我们在这次智慧医疗，比如说我们这一次在欧洲的几个国家，那其实都是有受到非常高的重视，因为我们的智慧医疗领域，我们其实是借由台湾的算力的优势，是可以结合这个
我们台湾的医疗照护的这个优势，我们去建立这种不需要这种收集个人资料就可以做好很好的这种人工智慧的这种应用。那以及就是说，像在这种自驾的这种领域，我们的这种 solution 都是可以直接，像台湾最近也开始有这种无人机相关的研究，跟无人自驾车相关的研究。那我们交付的其实都是一种 turnkey 的 solution， 这种 turnkey 的 solution 就是一种它可以在我们的除了晶片在上面的这个技术软体包装之外，他们都可以作为自己的这个应用，而且这个自己的这种应用就是产业自己的并不是你一定要依赖某一个大的这种云的这种架构。那这个我们都是可以看得到，就是说以前我们可能 AI 我们在讲 artificial intelligence 可能是从寡头的大云的这个文化，那在走欧盟的这个趋势，以及台湾加入这个可信任的供应链，还有再加上国际在 AI 的这个战略的这个布局，那我们在供应链的部分，我们就是从过去的除了供给云的基础建设之外，到了无人自驾，到了这种无人机，以及未来的战略的这个用途，那都是目前我们热烈在探讨的一个部分。多谢，我过来整理一下吼，也许咱的观众朋友过去对这个领域无啥熟悉吼，你睇意思是讲，入去到欧洲这个供应链内面，咱有可能搁传出去其他比如讲在医疗、在军工产业顶头，会当互人信任，而且会加入因的供应链内面，是不是安尼？对，因为你看最近这乌俄战争，以色列、哈马斯的这种冲突，以及我们现在台湾的这种紧张的局势，其实国际的这个科技产业在军事的需求的供应链也是在对齐哦。那也就是说，其实大家都会，大家都知道这个过去以前我们在讲全球化，全球化是哪边生产哪边便宜我们就用。那其实，在现在这个阶段，就是大家在讲供应链，就已经开始在强调供应链的安全了。那所谓的供应链的安全，就是我跟谁一起做生意，我可以比较保障我的技术是不会被偷走，那或者是我的这个训练的这个过程中是有不会被 compromise， 到时候这个大家都知道，未来的人工智慧它是掌握从日常家庭到军事产业到医疗都是很重要的这个智慧的这个引擎跟智慧的这中枢。那我们要关心的就不是只有价钱，我们要关心的是到底谁供应这个技术。那这个技术是可以让大家可以很信赖的在上面去发展。那在这个部分，其实我们跟欧盟的许多的这个国家其实我们都可以很强的意识到，包含像德国在去年大概也去了3次哦，那都可以很强烈的感受到他们重视台湾的合作跟台湾的团队以及台湾原生的技术。对，是，这算做一个好消息了。不过，我上后面一个真大的这个问题吼，咱台湾的工程师文化吼，乃至到这个公司的管理文化吼，我会记在你的这个一篇的这文章里面讲吼，咱常常真注重这个 KPI 吼，对着创新吼。有当然是有一种伤害吼，你对未来咱台湾的产业也好，晶片的产业也好，其他的产业，你有啥物具体的建议吗？其实哦，台湾的工程师，我们目前其实台湾的这个工程师文化比较是属于就是因为我们过去是属于这个供应链，所以就是我们的客户定好什么样的 spec， 那我们就是把它做到最小、最好，而且是最快。那这个东西在跟比如说有的人在去问，就是说，那我们在做创新的这种智慧应用，不管是智慧医疗或者是智慧的这种个人的个人的照护或者智慧的机械，那我们要怎么去做创新？其实这个其实我现在在我们落地到比如说美国，比如说我们这次台积电到美国或者是德国的这种设厂，一定是会有文化上面的冲击哦。那一方面是
软体跟硬体，就软体的话，它其实强调的是不断的尝试，那不怕失败，那是用这种敏捷式的开发，你试了不同的结果之后，那最后找到一个最好的方法来解决。那另外来讲的话，就是说台湾的这种对员工的这个制度功能的制度管理跟这个职场的文化，它比较适合就是在硬体这种不会出错，而且是要做到非常严谨的这个部分。但是如果说是在软体的这个应用的话，那就会有时候就会缺乏，因为软体是你需要跟着这个市场脉动，需要非常的连接非常紧密，而且很快的去有成果出来。那有时候是你可以尝试几次失败之后再做出好的产品，这个是相较来讲是比较不一致的，对。是那你说要怎么改变？其实我觉得每个不同的产业有它不同的这种管理的哲学跟方法。那当然就是以台湾的擅长的，就是说你可以看我们不管是在晶片的这种设计、制造、封装跟这个代工，其实我们在这部分是已经有非常完善跟完整的这系统，这其实是一般人是很难去复制的。那但是说，如果说在这个网上再去堆叠，就是说我们现在是在人工智慧的算力的这个核心要往上去堆叠，不管是在云端的这个运用啊，或者是说在未来的智慧医材跟这种智慧的这种机器人或无人机的这种开发，那某种层面上就是我们会需要更重视软体的culture跟软体的这个文化。那这方面我相信在比如说台湾的产业去国外投资，跟当地的顶尖的技术人员，一定会有一些文化上面的摩擦，但这都是好的，因为这个东西就是融合了之后，那其实都是对我们台湾的产业都是一种成长，而且是一种加分。乐观其成啦，哈。对。好感谢创办人感谢。那么希望下次有时间登来台湾了咱来专门来谈咱未来台湾的 AI 面呢，继续来讲。感谢。多谢感谢。刷来要请教咱郭老师这整个过程当中，欧洲开始有这个欧积电但是咱强调不是德积电啦其实他都经过列宁伊咧讲这其实去到波兰，去到 ZEC， 甚至去到其他的所在拢真挖近。他都这创办人也有讲，这可能拍入去供应链了后，对咱有信任，敢若袂输敢若交朋友你认为这产业意义是啥物？这我认为就是一个供应链的改变因为就像咱台湾进前的产业尤其科技产业有一部分算爱依赖了中国欧洲因尤其是东欧这个所在因的这供应链过去有一大部分爱依赖罗西亚来供应，所以伊即马就是讲拄啊，这个杜已经有讲啦就是讲伊即马因为这乌俄战争就继续咧拍嘛真正咱这欧盟的这个国家即马就接手来这个乌克兰的这个供应因的这个军备啦还是资源嘛就是为美国遮接起来由因欧盟来继续来供应所以这嘛另外一种的意义就是讲伊即马未来为即马甲未来即马这个供应不论是军工也好科技也好伊无法度搁去相信这罗西亚来继续来供应这欧洲的这设备也好原料也好所以你家看嘛就是讲即马开始真济这个产业伊会开始渐渐的咧移转，所以台积电去这个德国德国来设厂伊嘛毋是一暝就开始嘛，即嘛讲几啊年咱咧疫情的时阵就已经讲像日本已经开始到即马日本已经是量产德国即嘛系去年才开始预计是2027年才会开始来去量产但是量产搁试验看讲良率到倒呀才有开始咧碰。咱另外我想要讲因为咱拄这辽宁日联拢已经讲了真好以德国的第一线的这个眼光来去看其实伊拄讲
一点吼真重要，就是欧洲吼，欧洲上看不起吼，这亚洲的工业吼，看不起啥？看不起文化啦。吼，为啥呢讲啊？欧洲伊所有的工业内底拢融合文化、美学、吼音乐、体学这4种物啊。吼，不论你，因为我老师是德国人啊，吼 ，Peter Drucker 是德国人，所以这课堂上伊有讲过啦，吼，讲其实吼，这以人类来讲吼，所有的咱这做的物啊，就是要互咱用，互咱用的物啊，吼，是安怎在生活中袂晓甲咱人类的这历史啦，这落融入内底。所以你看欧洲的工业吼，除了咱拄仔讲，伊有法度吼，在融入这吼文化、美学、体学、音乐个，会使佫做甲精密，吼，精密啊甲耐用。所以咱讲汽车，大家要开这面试吼 ，BMW 啊、奥迪这吼，啊伊搁较贵吼，啊大家嘛是抢要买，为啥？伊代表就是高级、耐用吼，甚至吼真济咱讲，在工业品内底，船啊嘛是。你安尼讲吼，我然后想到，其实德国吼，在欧洲国家内面，咱坦白讲哦，伊甲中国的关系是上好，对，而且这个。汽车工业的这个关系是麻，这是代表着讲从此以后，伊慢慢啊要甲中国来脱钩吗？我感觉这个问题爱搁观察，因为呢，必须按个例里面来补充因为吼，德国算讲伊卖车卖上济是卖去中国去啦。哦，所以过去伊市场嘛真济吧？说实，你个奥迪，你中国算第一大厂啊。哦，所以这外国车这因其实拢奥迪你生产啊，对。但是你讲你要叫德国讲这汽车的工业吼，一个大市场吼，甲完全切落开，我感觉吼爱时间来考验啦，时间来考验吼。那德国咧，哦，你拄仔讲到这政治的问题吼，其实德国为吼就是。其实对咱过去来讲啊，吼，无介优先啦，吼。拄仔廖玲就讲，哦，这30年来吼，第一摆这绑定，绑定来吼。以前其实真正开始好朋友啦。真正咱讲吼，咱真正过去讲哦，啊是安怎？中国一发者啊，德国就救去啊，吼，另外拢无你发声。啊，其实你这乌克兰跟罗西亚的战争嘛是啊，这一开始吼，德国嘛是吼义愤填膺啊，讲哎，我们参加后壁拢无声，吼，反而是东欧吼，波兰啊吼，啊甲这捷克因遮吼，啊甲东欧3国遮吼，因讲话吼讲话较正派啦，咱叫认为较正派，啊反而就是讲德国伊就变讲伊政治来讲伊就变讲 neutral 啦，中立啦，无啥想要打拼，但是呢，你安尼吼，因为吼德国是一个吼能源欠缺的国家哦，伊电甲谁买，电甲法国买，亚速甲谁买，甲罗西亚买。所以即摆吼，你讲美国川普要克即个吼，即其他国家甲罗西亚买能源的这税吼，德国是冇咧收，伊万一克落话，德国就来临来补充一下。是因为咱大早主持人讲着讲这德国甲中国的关系嘛吼，所以互我补充一点啊，就是讲其实即摆吼，无毋对，伫即个梅克尔时代吼，因德国甲中国的关系吼是真麻吉啦吼，啊，不过即马即个新的总理吼，为今年2月开始已经上台啊，即个妙子总理吼，伊基本上是对中的鹰派吼，啊，伊的外交部长进前来咱日本遮吼，亚洲遮伊都真清楚讲吼，讲中国一直伫台湾的海峡遮安尼吼，即款威胁吼，是对欧洲甲对德国的嘛是对因的一款直接的威胁吼，所以因这边的这个新的政府，吼，伊的这个对中的这个立场已经是较坚定，较硬啦，吼，咱即摆已经会使安尼理解。啊，而且讲到这个德国的汽车，即摆嘛是因为中国的市场规个围起来，吼，所以即摆正经是吼做凄惨的吼，要关厂的啊，要这个工厂要甲关起来，嘿，啊，这个要裁员的吼，所以即摆不管是讲德国的汽车，还是讲德国的经济，吼，已经2年拢是负的成长，吼啊，今年即马是讲一般讲可能讲今年会有到0.2%到1.2%安尼尔，所以即马
德国的经济其实嘛无讲介好，啊，最主要原因嘛是因为，头先主持人讲，因为即马中国的市场开始萎缩起来，萎缩起来，这是一个最主要的原因之一。所以态度嘛有转变，然后啊顺着这咱这后这点吼。不过我也是吼，要来请教着总经理吼。进前包括着咱的副议长郑丽君吼，伊咧讲吼，咱要来打造一个这个产业的主落，要来协助美国来创这个产业主落。那在节目当中嘛讨论啊真济吼，要完全把咱台湾这个产业链来搬去，甚至讲来咧复制。这在美国安尼，敢有可能来换这个咱彼此的这个利益？你认为敢有可能的？我认为是爱自然啦，吼，自然的形成的。我讲的你看吼，其实吼，这个聚落吼，已经慢慢啊咧成型啊，吼。伫迄个 Arizona， 哦，因为台积电呢，本来吼上早是讲要起一个厂嘛，吼，尾啊讲要起3个厂嘛，吼，即马佫加6个厂嘛，吼，啊，这就是讲吼，你要起3个厂、6个厂以后吼，等于迄个产业规模就足大的。所以讲台积电下骹有足侪供应商的，哦，比如讲哦，供应伊的化学品啊，哦，供应伊的迄个材料啦，哦，供应迄个机械啦。这样本来是想讲哇，安尼我著为台湾运气就好啊。所以我趁一点点啊。毋是讲趁一点点袂好啦，吼，因为美国贵松松嘛，吼，啊人工佫歹请，不但歹请，佫歹管，哦。连台积电去啊，去互迄个员工告，你知无？台积电是一个模范的公司哦，伊绝对袂去，等于就是真罕尼讲会去骗员工的哦。但是美国人就是讲哦啊，我反正哦，我要安怎吼，我袂爽，我就要甲你告啦吼。啊，当然，我想是台积电是拢遵守美国的法律啦吼。即马是安怎？我甲你讲，迄个供应链是安怎自然形成？因为台积电即马迄个 Arizona 一厂已经开始量产啦吼。啊，伊本来迄个规划是1个月2万地的迄个12寸的迄个晶圆吼。啊，即马二厂即马嘛应该是伫明年就开始量产啦。哦，啊，伊讲会提高到3万地，3厂即马已经咧起啊。啊，这个厂起起来呢，所爱用的哦，我头下讲过材料，所以讲足侪台湾的公司哦，台积电的供应力拢家己起啊，哦啊起啊家己吹啊，啊即马需要变做咱政府要做啥代志，哦会用当然啦吼，我感觉上厉害是应该是台积电啦吼，因为伊甲等于就是迄个 Arizona 吼，政府哦这财神爷伫遮吼，哦无甲好好防贷吼，敢会使吼？啊，所以讲伊安怎建议啊？政府就是讲哦，伫即个法律上吼，哦，台湾啊、美国的迄个法律要安怎吼？等于就是卖咱以前讲的哦，等于中户的课税啦吼，迄个税金吼，卖两位拢课税吼，这避免遮，而且就是吼。会帮助吼，台湾政府爱帮助台湾的厂商企业的一寡的工课啦，因为台积电家己足大，伊家己有法度，较细可能无法度嘿。伊是安怎会提这个？就是进前美国人要川普甲咱要求讲要韩文，吼，啊，这个韩文提出来换，敢有这个换的这个交易的价值安尼讲起来？无啦，因为吼，当初川普这个人就是讲吼，拢爱画足大个啊！我要安怎啊？大家才来画，慢慢画。哦，啊画到尾啊，所以讲以前有一个吼，就是讲吼，等于就是讲，大家就讲哦 ，Trump's always chicken out， 就是讲，伊等于就是哦，拄开始我要安怎，我要足强的，啊尾啊，开始慢慢啊，因为等于就是现实无法度互伊安尼嘛吼。啊，等于即届是吼美国的商业部长吼，底下讲哦，我要安尼一半，现实上是无可能的啦吼。要一半吼，等于就是吼哦，第一点爱足侪时间的吼，啊，第二点就是讲哦，因为台积电几乎差不多要将近70%的客户是美国客户，但是这美国客户伊的
IC 唔是干那销予美国，美国人用啊，唔是干那美国人咧用，因为美国可能才用2、3成呢，其他是全世界销啊。所以讲，如咱会用安尼讲，就是讲哦，你美国开始用美国用的所有 IC， 美国过来用，唔是美国公司，一半伫遐生产 ，OK， 这而且已经达成了。哦，我感觉因为台积电的迄个董事长吼威盛，伊开始讲就是讲吼，台积电伫美国吼迄个2奈米以下的迄个制程，哦，完工以后是占全台积电的产量的30%，这30%会用讲就是美国国内的要用的，要用的应该是拢无问题啊，因为美国我讲美国的IC 公司咧，交通啦，咱讲哦，Qualcomm， Qualcomm 的 IC 吼，美国卖可能卖2、3成，其他的卖伫中国来卖，无，伊个市场伫外国啊，哦，中国足侪，讲中国的手机爱用Qualcomm的 IC 啊，中国的汽车爱用Qualcomm的 IC 啊，所以讲哦，你讲要韩本哦，5分哦，这哦，迄嘛无合理，无说无合理啦。其实台积电已经做到啊！哦，你若为这个观点来讲，已经做到系啊。是。会用做到，就是讲，啊，我讲互传播听。讲互伊听吼，就是我想吼，即马吼，全台湾吼，有法度甲党佬川普讲着话吼，就是死话，伪党的，因为伪党的哦，因为吼，我咧讲吼。当然，川普是吼看到钱哦，目睭就足大粒的吼。哦啊，看当然，伊这个人唔是歹，伊这种为着美国的利益吼。啊，美国的利益包含伊个人的利益吼，两个拢难做伙就是啊。啊，难做伙问题就是讲哦，所有去美国投资哦，咱讲你看台积电上有生意啊，哦，而且都足认真的开始伫遐咧起工厂啊。哦，所以讲哦。美国哦，因为伊遮的政治人物吼，爱3不5时啊吼，爱伫电视哦讲吼，无啊捧红一下吼，啊而且吼我呢要压迫你吼，啊你着爱吼台湾吼无日子无要互你。所以大家听哦，总经理来讲吼，唔通第一人哦，第一人咧捧红，第一人咧烦恼。所以讲我感觉是安尼咯，台积电视吼，足一步一卡印吼，一直安尼一步实在咧做。所以讲免惊啦，吼，我看是免惊啦，吼，哦，这第一。有啦，看迄股票啊，佫咧跌。哦，股票吼，股票即摆一直起，今仔日是有落啦，吼啦，啊，但是吼，长期也是看好啦。啊，讲到欧洲吼，欧洲其实吼一直要求台积电去迄个遐设厂吼，就是 COVID-19 吼，因为以德国来讲，欧洲是汽车上重要。哦，啊，因无想到因。咱坦白讲吼，因为汽车的迄个供应链吼非常的复杂。伊个车厂吼，我举例来比一个例来讲，哦，奔驰伊毋是家己买伊的，迄个所有的 IC 拢毋是买，伊拢透过伊的供应商。哦，比如讲即届后积电的股东之了做 Bosch 吼，伊伫迄个德萨森吼，伊家己伫遐。伊家己嘛有迄个晶圆厂啊。伊后方就有12寸的吼，啊，伊有8寸的、12寸的。我咧讲，后积电的厂长是 Bosch 去的，哦，伊 Bosch 去后积。笑走啦。我咧讲吼，欧洲人足歹管的，拢讲是袂，毋是讲足歹管的啦。歹剃头啦。因为咱台湾吼，今仔日要发加班就加班啦，吼，或者。欧洲人吼，因定义就是吼，伊有伊的文化啦吼。所以找一个在地来管家己啊。伊个在地，所以讲是安怎？我讲你听，美国 TSMC 是独资啊，美国是独资，欧洲是安怎爱找啥个？找啥？找 Infineon， 找 Bosch， 啊，搁找这本地 NXP 吼 ，NXP。Infineon 是德国公司。NXP 是迄个哦，等于伊是荷兰的公司啦吼。啊，另外欧洲有3大半导体公司，另外一个做 STMicroelectronics， 这个是等于法国啦吼，法国甲意大利，所以讲有阵时咱讲意法的拢一块弄过了对吧？所以讲啊，因这个吼，因这3间公司哦，伊主要的业务吼之一吼，就是供应。汽车的啊，但是我咧讲，这3间公司拢有伫台积电落单，伊足侪拢爱伫台积电替伊代工，
哦，啊，所以讲即马甲台积电搬去澳洲，哦，即声就因较袂烦恼啊，嘿。哦，是安尼这个原因嘛吼。但是吼，想要请张老师来讲看卖吼，除了这就近客户的这服务以外，那么其他的欧洲的车厂呢，因来想讲，伊有我嘛要有啊，还是讲无啦？我来欧洲来处理就好啊，我和德国这个德勒斯登厂来处理就好，以后是毋是会搁刷？那有人就讲啊，这个台积电就以后都未积电啦，哦，台湾拢叫空去，要安怎来想这项代志？好，这个部分咧，分做两个部分来看，一个就是讲，主要就是讲，咱讲的就是讲，伊是不是会伫因为其他的车厂需要来设厂，哦，来去原底我即摆伫德国设，后摆伫法国的设个呗，哦，咱这个部分就爱看伊这个产量的部分啦。哦，啊，其实大家即摆咱进前咱拄大家咧讨论的，就是咧讲，伊伫欧洲的设厂，主要就是当初 COVID-19 的时阵汽车的晶片的问题。啊，迄个时阵其实佫有另外一个点吼，大家拢在讲啊，台积电无要加生产一寡迄个汽车的晶片，啊，所以导致我车无这晶片会当用。啊，毋过其实台积电迄个时候伊嘛感觉足无辜的，伊讲。汽车的部分，因为是属于咱咧讲的成熟的晶片，我就无爱做啊。我原底就足无想要做，啊，这做的量对我来讲就足细，啊，其实大部分可能是其他大家咧做，啊，只是讲因为我的量太大，所以我看起来就足重要，所以大家拢来找我，甚至于大家咧想讲啊，是毋是应该进前佫有讲透过这政府的关系来讲来啉咖啡有诶无诶，吼。啊，所以这个部分来讲，因为你若讲伊即摆伫欧洲、伫德国才设厂，迄相信是因为德国的车厂，伊这算一个中心点。啊，你若讲要法国，还是讲要其他的国家，量绝对是无够的。所以我认为讲，你若要过，但是特要去法国设厂啊，还是去对设厂，迄个量我感觉是无法度啦，吼。啊，佮另外一个部分就是讲，啊，咱若在讲迄个。你伫这技术的部分，吼，是毋是讲会因为讲啊，个互掏空啊是安怎？啊，这个回到咱拄大讲的，伊伫欧洲的部分，这是属于咱咧讲的成熟的制定嘛，吼，是22、28、16、14，哦，这拢是算足成熟的这个制定。这个部分其实是拢无所谓这个技术外流的问题啦。所以这个部分应该大家是当放心的。啊，那他做啊，亲像我问总经理，是，这个产业聚落都爱自然形成。是，但是以副院长的这个高度来讲，我甲美国人谈判的时候，我讲我协助恁来做这个产业的聚落，意思是讲，我可能政府会提钱，不管是融资也好，来投资也好。来协助你美国来做这个产业的聚联，吼。但是这个聚落，敢唔遮简单？美国啊，正看咱台北甲新竹，紧啊，4分钟就到啊咧。是，敢无法度？其实这个部分哦，其实甲迄个总经理角度共款啦，伊是讲自然啦，我讲的是时间啦。吼，为虾米？就是因为吼，第一点就是讲，咱做这代志，吼，会当。所谓人讲的复制，这个台湾的这个科技园区的这个相关的硬体、相关的政策哦，啊甲方案，这拢会当复制。问题咱台湾就是足独特的哦，包括咱台湾咱咧讲的科技园区，咱科学园区边啊就是2间大学哦，交通大学甲迄个清华大学2间大学，所以我的人才有这个相对应的会当去来做供应。哦，啊，甲我政府的一寡鼓励、一寡产业啊政策的部分，我来做一寡这协助，这等啥这的物件，所以导致咱的这个整个科技园区、科学园区啊，伊嘛毋是讲一开始就成功的啊，咱嘛是这样的30、40年、40、50年，慢慢一步一步啊，较做出来，较有法度即马的这个地位。所以你今仔日讲美国，伊当然徛伫伊的角度，伊当然想讲啊，会使明仔载你就互我。吼，美国伟大，这是上好的啊！啊，问题这就是无法度啊，所以伊徛伫伊的立场，伊一定是想讲想办法，会尽量较紧的，我甲你压一个，还是尽量互你较紧的动作较紧的。问题是，咱咧讲的，
咱台湾遮尔细，拄搭迄个在讲的，讲帮长有讲啊，哦，迄个机台后问题找着人，问题是你维修迄个设备北京的工程师，伊就无一定啊，伊是敢若讲台湾，伊欧迄个是讲迄个欧洲电的工程师会当找着。问题我设备厂也歹去，我可能嘛是爱找设备厂的工程师啊。这个部分有法度随时来 support 无，这个佫不一定嘛，佫唔知影。所以我讲的意思就是讲，伫台湾这拢会当解决的，因为我上远台湾半点钟的高铁的这个路程，我全部这个古路。所以伫德国的这项代志，还佫要哪行哪看。是啊，伫美国的部分。虽然讲，伊即马咱迄个台积电一个厂、两个厂，到即马6个厂，甚至先进封装嘛入来啊，这个部分会愈来愈大。